નમસ્કાર, એસ લાઈવ વેબ ચેનલ ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. બોલિવૂડના કિંગ ખાને કર્યું અમદાવાદમાં ડોન 2નું પ્રમોશન. દરેક રાજ્યોમાં કેન્દ્રીય કાયદા મુજબ લોકાયુક્ત નીમવા જોઈએ. ગાંધીનગરમાં ભારતીય કિસાન સંઘનું હલ્લાબોલ. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા સરદાર પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ. ટેલી ઇન્ડિયા અને યુનેનિક્સ ગ્રુપ દ્વારા ઇન્ટેલિજન્સ સોફ્ટવેરની રજૂઆત. બોલિવૂડ કિંગ શાહરૂખ ખાને તેની આગામી ફિલ્મ ડોન 2ના પ્રમોશન માટે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી. એસજી હાઈવે ઉપર શાહરૂખને જોવા તેના ચાહકો હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા. શાહરૂખની સાથે ફરહાન અખ્તર અને ડિરેક્ટર હિતેશ સિંઘવાણી પણ આવ્યા હતા. અમદાવાદની મુલાકાત દરમિયાન શાહરૂખે ડાન્સ અને ડાયલોગો બોલીને ચાહકોને ડોલાવ્યા. જન લોકપાલ બિલ વિશે પૂછાતા તેણે કહ્યું, મને ડોન લોકપાલ બિલ વિશે પૂછશો તો હું સારો જવાબ આપી શકીશ. મને રાજકારણમાં જરાય રસ નથી. ડોનના કેરેક્ટર અંગે કિંગ ખાન કહે છે કે કોઈ નેગેટિવ કેરેક્ટરની સિક્વલ બની હોય તેવું પ્રથમવાર થયું છે. આ ફિલ્મ તેલુગુ અને તમિલ ભાષામાં પણ રિલીઝ થશે. ફિલ્મમાં એક્શન અને રોમાન્સ બંનેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભ્રષ્ટાચાર વિશે શાહરૂખે જણાવ્યું કે આ સ્ટેજ ભ્રષ્ટાચાર માટે નથી, મનોરંજન માટેનું છે. હું પણ કોમન મેનની જેમ જ વિચારું છું, एक्टરની જેम नहीं. हम ऐसी फिल्म बनाएं जिसको देखे जब बचपन में उनको देखकर बड़ी हो जाए, जैसे डॉन फिल्म थी आमिर जी की और मिस्टर बैरॉट की. तो फरहान और मैं, हम दोनों उस फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं, हम सभी जिन्होंने फिल्म में काम किया, और उसके बाद ऐसा मौका मिले कि हम उसको आगे बढ़ा सकें और ये फ्रीडम हो कि उस कैरेक्टर को जो शायद पहली बार हमारे देश में या इवन इंटरनेशनली कोई नेगेटिव कैरेक्टर ऐसा है जिसका सीक्वल बन सके. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द एनैक्टमेंट एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ डॉन जो आप देखेंगे और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी. जब आई होप यू ऑल रियली एंजॉय इट. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. કર્ણાટકના પૂર્વ લોકાયુક્ત અને પૂર્વ ન્યાયમૂર્તિ સંતોષ હેગડેએ ગઈકાલે અમદાવાદની મુલાકાત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રમાં લોકપાલ અને દરેક રાજ્યના લોકાયુક્તની નિમણૂક કેન્દ્રીય કાયદા અનુસાર એક સરખા નિયમો હેઠળ થવી જોઈએ. નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય સંગઠન લોક આંદોલન સમિતિના ઉપક્રમે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના એક ખંડમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં બોલતા હેગડેએ જણાવ્યું હતું કે અણ્ણા હજારે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા નથી, પરંતુ રાજકીય પક્ષો તેમને ટેકો આપીને લાભ લઈ રહ્યા છે. હું અણ્ણાની ટીમનો સભ્ય છું. અણ્ણા હજારેનું આંદોલન ભારતમાં ફેલાયેલા ભ્રષ્ટાચાર સામેનું આંદોલન છે. परसों एक ईमेल भेजा था. इस ईमेल में मैंने कहा 13 और 14 तारीख को 14 और 15 तारीख को मैं गुजरात में हूँ, इसीलिए मैं कोर कमेटी का मीटिंग को नहीं आ सकता हूँ. ऐसे पहले भी हुआ था. मेरा प्रोग्राम प्री फिक्स प्रोग्राम है. मैंने मेरा प्रोग्राम का एक कॉपी भी इनका बैंगलोर ऑफिस को भेजा था. फिर भी उन लोग इनको 14 तारीख को मीटिंग फिक्स करेंगे तो मेरे को गुजरात का टूर कैंसिल करना पड़ता है. वो मैं कभी नहीं करता हूँ. एक बात है. दूसरी बात है, मैंने जिस जगह मैं जाता हूँ वहां पे अन्ना का जो प्रोग्राम है इसका सपोर्ट में बोलता हूँ. मेरा और अन्ना के बीच कोई विभिन्न नहीं है और मैं अन्ना का टीम में अभी भी हूँ. No, I don't think anybody can pressurize. I can only consider this type of sentences as sentences coming out of pressure because everybody is angry. Out of anger it comes. Sometimes even the government has said so many things. Opposition is called Anna a dictator. Opposition is called so many things are said. These should be taken in the atmosphere in which is said. I'm sure Anna knows that ultimately it is the parliament which can pass law. If they don't pass law, he can go on strike or he can go to the court. These are matters very well known. Therefore, it should be understood in that manner and should not be taken as Anna is a dictator or Anna's supporters are dictators. No, I don't think so. Sir, do you feel that CBI should be included under Lokpal? 100%. That wing of the CBI which is doing anti-corruption work must be included in this thing, because if all investigation under the Prevention of Corruption Act is handed over to the Lokpal, then that wing of the CBI will become redundant. This is of no use there. They can't do other work. CBI does many other work, which I don't want to describe in this thing. So let them do that work. Let the wing which is doing anti-corruption work must be...
ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા ગાંધીનગરમાં વિશાળ રેલી યોજાઈ હતી, જેમાં 50,000થી વધુ ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા. પોતાની પડતર માંગણીઓ ન સંતોષાતા ખેડૂતોએ હલ્લાબોલ કરવું પડ્યું. ખેડૂતોએ પોતાની 35 પડતર માંગણીઓ સામે ઉગ્ર આંદોલન કર્યું અને મુખ્યમંત્રી તેમજ રાજ્યપાલને આવેદનપત્ર પણ આપ્યું. વિશાળ રેલીને કિસાન સંઘના અધ્યક્ષ મગનભાઈ પટેલ સહિતના અગ્રણીઓએ સંબોધતા જણાવ્યું કે દેશભરનું પોષણ કરનારા ખેડૂત પરિવારોની હાલત ભૂખમરા જેવી થઈ છે. ખેડૂતો દયામણું જીવન જીવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ થયો છે, પણ ખેડૂતોનો વિકાસ થયો નથી. ગુજરાત સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમારી પડતર માંગણીઓ ઉપર ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં ઉગ્ર લડત આપવામાં આવશે. ખેડૂતોની કનડગત બંધ કરી રાજ્ય સરકાર માંગણીઓને વહેલી તકે ઉકેલવા સક્રિય કામગીરી હાથ ધરે, કારણ કે અહીં અમે ભીખ માંગવા નહીં પણ અમારો હક માંગવા આવે. प्रभाकर केलकर, भारतीय किसान संघ का अखिल भारतीय महामंत्री, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, मैं इस रैली के लिए दिल्ली से आया हूं. ये किसान अधिकार रैली गुजरात प्रदेश के किसानों की है. किसान अधिकारों से मतलब है किसानी करने के लिए जो कुछ सुविधाएं चाहिए वो लेना हमारा अधिकार है. अभी तो कई मांगे हैं, कई सालों से हमारी जो पड़तर मांगे हैं, मगर अभी जो प्रमुख मांगे हैं 25 मांग लेकर अभी ये किसान अधिकार रैली का आयोजन किया है. स्टेट भारतना स्वर्गस्थ नायब वडाप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेलના નિર્વાણ દિન નિમિત્તે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે યોજાયેલી સ્મરણાંજલિ સભામાં સરદાર પટેલની તસવીર સમક્ષ કોંગ્રેસ આગેવાનો દ્વારા દીપ પ્રગટાવી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે સભાને સંબોધન કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અર્જુનભાઈ મુડવાડિયાએ પ્રવચન કરતા જણાવ્યું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે મહાત્મા ગાંધીજીની સાથે રહીને આઝાદીની લડત લડ્યા હતા અને આઝાદી બાદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દેશી રજવાડાઓને એક કરીને અખંડ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કર્યું. વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે પ્રવચન કરતા જણાવ્યું કે કેટલાક લોકો સરદાર સાહેબના નામે પોતાની વાતો કરે છે. સરદાર સાહેબની વિચારધારા લઈને ચાલે તે આવકાર્ય છે. મારી પણ આપ સૌને વિનંતી છે કે થોડું આપણે પણ સરદાર સાહેબનું જે સાચું ચિત્ર બધાને આપવું હશે તો ખૂબ આપણે વાંચવું પડશે. આપણે પણ છાપવામાં આવેલા અહેવાલો સરદાર સાહેબ ને નહેરુજી વચ્ચે આ મતભેદો હતા, પસંદગી આમ થઈ હતી કે તેમ થઈ હતી, એ વાતોમાં આપણે આવી જઈએ. ચર્ચાઓ ઘણી થતી હોય. સિદ્ધાર્થભાઈ બન્યા પર પ્રદેશ પ્રમુખ ત્યારે પણ 2-4 નામો ચાલતા હતા. હું બન્યો ત્યારે 2-4 નામો ચાલતા હતા અને હું નીકળી પાછા બીજા આવશે ત્યારે બીજા 2-4 નામો ચાલશે. એટલે જે રહી ગયા હોય એ વખતે હું એમ કહું કે મને અન્યાય થયો, બીજા કે મને અન્યાય થયો. અને આવી મોટી પક્ષની અંદર આવી બધી ચર્ચાઓ થતી રહેતી હોય અને એમાં ગાય વગાડી એક જ વાત કરવાની અને એ જ આધાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાનો હોય તો આપણે એ વિચારધારાને તોડી નાખવી જોઈએ. આપણે બધા સાથે મળી અને સરદાર સાહેબનું જે સાચું એક વૈશ્વિક પ્રતિભાનું જે ચિત્ર છે એ પ્રજા સમક્ષ, ગુજરાતની પ્રજા સમક્ષ મૂકવાનું આપણે સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ. અને આજના દિવસે મારા તરફથી, આપના સૌ તરફથી, આપણા પક્ષ તરફથી હું પણ સરદાર સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ વ્યક્ત કરું છું. આપ સૌનો આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સરદાર. પ્રવર્તમાન તીવ્ર હરીફાઈના સમયમાં માહિતીનું મહત્વ રાજા જેવું છે. વ્યાપારનું વિશ્વ એવા તબક્કે છે કે જેમાં એક જ નિર્ણય કંપની બનાવી શકે છે કે તોડી પણ શકે છે. આવા નિર્ણય માટે આપણી પાસે સમયની સુકસાઈ હોતી નથી. અમદાવાદ સ્થિત આઈટી જૂથ યુથેનિક જૂથ દ્વારા ટેલી ઇન્ડિયા સાથે જોડાણ કરીને ફેક્ટરીઝ નામની ટેલી ERP બાય પ્રોડક્ટ રજૂ કરવામાં આવી છે. હાલના સમયમાં બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ પ્રચલિત બન્યો છે. ટેલી ઇન્ડિયા અને યુથેનિક્સ ગ્રુપના આ જોડાણથી એકાઉન્ટિંગ અને SAP બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટ્સ બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સના વપરાશકારોને ઘણો મોટો ફાયદો થશે. ફેક્ટરીઝને કારણે ટેલી ERP બાય પ્રોડક્ટના વૈશ્વિક વપરાશકારો તેમજ SMEZને પણ ફાયદો થશે. યુથેનિક્સ જૂથના ચેરમેન અને CEO કે ત્રિપાઠીના જણાવ્યા અનુસાર ફેક્ટરીઝને કારણે તમામ સ્તરના ટેલી પાર્ટનર્સને મદદ મળશે. પછી તેઓ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય કે રિટેલર, फैक्ट्रीज ने कारण त्वरित निर्णय लेवामां पण सरलता रहेशे। आज के टाइम में जो टैली में जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और जो
BI हमने क्रिएट किया है टैली के बेस पे, टैली ERP BI जो हमने क्रिएट किया है, उससे आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप उससे OTIF एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफिकली कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है किसी भी ERP टूल में। दूसरा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के जो डाउन टाइम इकोनॉमी है उसमें बहुत जरूरी है कि हमें देखना है कि प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है, हमें कैसे कॉस्ट पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंपटीटर से कैसे कम्पीट कर सकते हैं। तो टैली का जो बेस है जस्ट इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एनालिसिस उसमें प्रोवाइड नहीं होती है। तो एनालिसिस के बेस पे आप वेट नहीं कर सकते हो कि 1 महीने तक का डिसीजन के बाद में लें, आपको डे टू डे डिसीजन लेना होगा, एट ए टाइम डिसीजन लेना होगा इस इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए। तो टैली इंडिया हैज एसोसिएटेड विद अस एंड वी हैव डेवलप्ड सच प्रोडक्ट फॉर ऑल द टैली कस्टमर अक्रॉस द कंट्री। देखिए टैली का जो अभी नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उसका 1.5 lakhs पर प्रोडक्ट कॉस्ट है, और BI का कॉस्ट मार्केट में इज मोर देन 20 lakhs एंड अबव कॉस्ट इज अवेलेबल। देन ऑल द SME and micro SME people are not able to manage this cost, and we are providing all the impact to the customers for the BI. They can also maybe groom, they can also become the large enterprise after coming time with the timely